हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपण स्वागत करूछु आपण यूट्यूब चैनल चलो पढ़िया तो पिला माने केमिति अछि बस आशा करछु समस्त बहुत ही भलो थिबो। फाइनली पिला माने उदय बैच हमर लॉन्च हे जाईछि आ उदय बैच रो आज हम सेकंड क्लास साइंस रो सेकंड क्लास करबा को जिमे जंतु मु कहि देथिल कोन पिला माने उदय जो माने पिला माने प्रथम थोर ए वीडियो टिक देखुछथि ताको मानको पई गोटे इन्फॉर्मेशन कोन पिला माने हम उदय बैच हम स्टार्ट करबा को जाउछे बा स्टार्ट करि सल्लेनी। उदय बैच रो बिल्कुल फ्री रे हम यूट्यूब रे बिल्कुल फ्री रे मैथ आउ साइंस को कंप्लीटली कोर्स डिस्कशन करबा जिबा पूरा कंप्लीट कोर्स बेसिस पूरा डिस्कशन करबा जिबा टोटल बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलबा जिबा उदय बैच रे जदी चैनल टिक नुआ अछ निहाती हमर चैनल टिक सब्सक्राइब करके रखो कारण बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट सब मिलबा जिवो ठीक अछि। आउ तबे टिके हमर चैनल को सपोर्ट करो तबे कंप्लीटली वीडियो टिक कंप्लीट देखो कंप्लीट देखिबा सहित कोन करो तब सांग मानको सहित निहाती हमर चैनल वीडियो टिक शेयर करो कारण हम पिला माने ए जो फ्री कंटेंट ए जो फ्री क्लासेस गुडा सब पिला मानको पाखु पहुंची पारु नै ठीक अछि ना तो समस्त को रिक्वेस्ट करबी कि कोन तबे निज निज सांग सर्कल भितरे एई वीडियो टाको निज निज भितरे प्लीज हमर शेयर करो ठीक अछि। देखो पिला माने जेमति आमे रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरणर प्रथम क्लास करि सारिचे आज आमे सेकंड क्लास जिबा मु जेमति कहितले तीनटा क्लास रे आमे रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण सारि जिबा सारि दबा बोली तो फाइनली गोटे क्लास सरी जाईछि पिला माने जदी गोटे क्लास से फर्स्ट क्लास ता देखिनो पार्ट 1 क्लास ता देखिनो प्रथमे जाई कि तो मु रिक्वेस्ट करबी कि तुमे पार्ट 1 ता आगे देखो तापर जाके पार्ट 2 टाको आसीबो। तो पिला माने आज आमे पार्ट 2 करबा ता कोन विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया केते प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया अछि से विषय आज आमे आलोचना करिबा ठीक अछि पिला माने गोटे एक्सपेरिमेंट करिया जानिया पूर्व आगे गोटे आमे कोन करिया गोटे एक्सपेरिमेंट नबा ठीक अछि। कोन एक्सपेरिमेंट गोटे बिकर नबा पिला माने खाली बिकर नै साला परे ता भितरे किछि पानी दबा एठी जेमते चित्र माध्यम रे जेमते देखाइ जे सेठी किछि किछि कोन नेले पानी नेले जल नै साला परे कैल्शियम ऑक्साइड पिला माने मने रखतो कैल्शियम ऑक्साइड र संकेत कोन पिला माने ना सर CaO याकू कैल्शियम ऑक्साइड को आउ काबे कोन कहितो ना कोलीचूनो मध्ये कहितो पिला माने कैल्शियम ऑक्साइड को हमें कोलीचूनो मध्ये कहितो किछि बिकर उठा नेले बिकर रे किछि पानी नेबा सहित सहित आमे कैल्शियम ऑक्साइड को आमे कोन करबा एई भितर को पकेइबा कैल्शियम ऑक्साइड को एई भितर को पकेइबा पकेइ सारला परे कैल्शियम ऑक्साइड भी बुदा बुदा थिबो सेटा सागे साग कोन करबा ना को जल सहित तीव्र भाबरे से मिसी जिवो मिसी जिवो मिसी सारला परे तबे कोन करिवो तबे एई जो हाथ को ए बिकर रो बाहर पट को टच करिवो टिके बिकर टा को टिके फील करिवो धरि कि फील करिवो केमतिका लागुची देखिवो तम हाथ कोन लागिवो कहले टिके गरम लागिवो पिला माने कोन लागिवो पिला माने ना सर गरम लागिवो एठु आमे कोन देखिले ना कैल्शियम ऑक्साइड टा जल सहित तीव्र प्रतिक्रिया कला कोन गुटे प्रतिक्रिया करी कि कैल्शियम ऑक्साइड टा पूरा देखो ता सहित मिसी गला जल सहित मिसी कि कोन तयारी कर देला ना से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जेहेतु या भितरे जल अछि पिला माने भल से मन रखताओ जेहेतु या भितरे जल अछि तेणु करी से कैल्शियम ऑक्साइड टा आमे जानि छे धातव ऑक्साइड टा जल सहित मिसिले से धातव हाइड्रोक्साइड रे परिणत हो जाय बोली आमे जानि छे ठीक अछि जदी भी जानि किछ असुविधा नै एबे सुनो जदी धातव ऑक्साइड टा एटा देखो पिला बेले कैल्शियम टा गोटे धातु कैल्शियम ऑक्साइड माने धातव ऑक्साइड जते बेले जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला कोन तयारी करिवो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तयारी करिवो जेटा को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टा को आमे कोन कहितो ना समित चूर्ण बोली कहितो या आउ तार संकेत कोन पिला माने CaOH रो होल 2 CaOH रो होल 2 मो कथा बुझी पारलो पिला माने सेटा से कहिछि देखो भल से टिके लक्ष्य करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल सह तीव्र प्रतिक्रिया करी प्रचुर परिमाण रे ताप निर्गत करे जेतेबेले आमे हाथटा टच करके देखिले बिकर टा हमकु कोन लागिला ना गरम लागिला माने कोन ता भितरु किछि हीट बाहरुची बा ता भितरु किछि ताप बाहरुची तो सेटा आमे कहि परिबा ना प्रचुर मात्रा रे से ताप निर्गत कला कोन कला पिला माने ना सर प्रचुर मात्रा रे से ताप निर्गत कला आ से मिसी सारला परे से कउथरे परिणत हिजो पिला माने ना सर समित चूर्ण रे परिणत हिजो कोन पिला माने ना सर समित चूर्ण देखो मु जेतेबेले कहितली फर्स्ट क्लास रे AQ माने कोन कहितली पिला माने ना सर फर्स्ट क्लास रे आपण कहितले AQ माने कोन ना जल रे द्रवीभूत होइतिबो जेटा जोउटा जल रे द्रवीभूत होइतिबो ता साइड रे आमे AQ लिखतिले देखो पिला माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टा पूरा एठी देखो जल रे द्रवीभूत हो जाइछि माने जल सहित मिसी जाइछि तेडु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड रे कोन लिखाइछि पिला माने ना सर AQ लिखाइछि मो कथा बुझी पारलो पिला से कोन कहिला ना कैल्शियम ऑक्साइड टा जेतेबेले जल सहित प्रतिक्रिया मिसी के प्रतिक्रिया कले सेतेबेले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कला बा ताको आमे ओडिया रे कहि परिबा कली चूर्ण जेतेबेले जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले करे सेतेबेले कोन सृष्टि करे ना सर समित चूर्ण सृष्टि करे ठीक अछि
ସେଇଟା କହିଛି କଣ ନା ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ରାସାୟନିକ ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝ, ମୋ କଥାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କଣ? ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହଉଛି, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ମିଶି ଯାଉଛି, ସିଏ କଣ ହେଉଛି? କମ୍ବିନେସନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସବୁ ଗୁଡା ମିଶେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା କି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ CaO, ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ଅଲଗା ନା ସାର୍? ଜଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜଳ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ନା ଦିଟା ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା, ବା ଦିଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମିଶିକି, ବା ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯଦି ୟା ସହିତ କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗ୍ୟାସ ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେବେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦେଇପାରିବା ନା ସାର୍? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ CaO, ଯେଟା କଲି ଚୂନ ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ସବିତ ଚୂନ, ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଯେଟାକୁ ଆମେ ସଂକେତ ଭାବରେ କିପରି ଲେଖିଥାଉ ନା CaOH ର ହୋଲ୍ 2, CaOH ର ହୋଲ୍ 2। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଠି ତୁମେ ହେଡିଂରେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଗ ମାନେ ମିଶିକି ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମତଃ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କଲି ଚୂନର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ CaO। କଲି ଚୂନର ସଂକେତ ହଉଛି CaO, ସବିତ ଚୂନର ସଂକେତ CaOH ର ହୋଲ୍ 2, ସବିତ ଚୂନର ସଂକେତ ହଉଛି CaOH ର ହୋଲ୍ 2। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା ମାର୍ବଲ, ମାର୍ବଲଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାର୍ବଲଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଟାକୁ ଆମେ CaCO3 ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଚକ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ଚୂନ ପଥର ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ମାର୍ବଲ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା CaO ଟା ହଉଛି କଲି ଚୂନ, CaOH ର ହୋଲ୍ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ସାର୍ ସବିତ ଚୂନ, CaCO3 ଟା ହଉଛି କଣ? ମାର୍ବଲ। ଏଇ ତିନିଟା ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାର ବାର MCQ ରୁ ପକାଏ, ଅପସନ ଦେଇଦେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କଲି ଚୂନର ସଂକେତ, ଆରାମସେ କରିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମାର୍ବଲର ସଂକେତ, ଆରାମସେ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସେ କଣ କହିଲା ନା ଆମର ସବିତ ଚୂନଟା ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖି କହିଲ? ଆମେ କାନ୍ଥ ଧଉଳେଇବା ବା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦବା ବା ଚୂନ ଦବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥକୁ କଣ ସବିତ ଚୂନ ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ତାକୁ କଲର ଦିଆଯାଏ ବା ତାକୁ ଚୂନ ଦିଆଯାଏ, କାନ୍ଥ ଧଳା କରାଯାଏ, ଧଉଳା ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ସେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବିତ ଚୂନଟାକୁ CaOH ର ହୋଲ୍ 2 ବାର ବାର ଆମେ କହିବା, ଯାହାକି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ସବିତ ଚୂନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଲଗେଇବା, ସେ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କିଛି ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ପାଣିଟା କିଠି ଘଷି ଦେଲା ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ଆମେ କାନ୍ଥ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଦ୍ଵାରା, ଧର ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ମାରୁଛେ, ତ କାନ୍ଥଟା ନାଲି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବିତ ଚୂନର ପାଣିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା କାନ୍ଥ ଉପରେ, ସେ କାନ୍ଥଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି, ଧଳା ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି। ସେ ଚେଞ୍ଜ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଯେତେବେଳେ CaOH ର ହୋଲ୍ 2 ମାନେ ସବିତ ଚୂନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣ ଅଛି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଣ ଅଛି, କାର୍ବନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା CaCO3 ବା ଚୂନ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, ଚୂନ ପଥରଟା କଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ 2 ଦିନ ପରେ କାନ୍ଥଟା ପୁରାପୁରି ଆମର ଧଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କେତେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବିତ ଚୂନଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ, ସିଏ ଧଳା ନୁହଁ, ସିଏ କାହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା ସାର୍ ସିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ,
ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଯୋଉଟା କି ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ ରହିବ ମାନେ ପାଣିଟା ପୁରା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଚୂନ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମାର୍ବଲର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହଉଛି CaCO3 ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ଆମେ କିଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନା CaO ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କଣ ନା CaO ପ୍ଲସ H2 ଯେତେବେଳେ କଲି ଚୂନଟା ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ ସବିତ ଚୂନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନା କୋଇଲାର ଦହନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ କୋଇଲା ଖୋଳାଳି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଖୋଳନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଥାନ୍ତି କାରଣ କଣ ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କୋଇଲାଟାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଯିବା ସେଠି କାର୍ବନ ବହୁତ ଗୁଡା ଥାଏ କାର୍ବନ ଥାଏ ଆମେ ଏପଟୁ ଦେଖ ଖୋଳି ଗଲେ ବାହାରେ କଣ ଥିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ବନଟା କଣ କରିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତେବେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଟା କି ଆମ ମାନେ ଦେହ ପ୍ରତି ଠିକ ନୁହଁ ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି କଣ ଆମେ ସବୁ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ସବୁ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି କରନ୍ତି ମାନେ କୋଇଲା ଖଳାର ମାନେ ଖନନରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ସବୁ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିପାରିବା ଯଦି 3 ମାରିକା ପଡିବ ତମର କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 2 ମାରିକା କିମ୍ବା 3 ମାରିକା ଆଗେ ଲେଖିବ କଣ ନା ଆଗେ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିବ କଣ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁଛି ଏଇଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ନୁହଁ କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଦିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜଳଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ପାଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଜଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ସେତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ କଲିଚୂନଟା ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ତ କଲିଚୂନ ସବିତ ଚୂନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲେଖିଦବ ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣରେ ଲେଖିବ କଣ କୋଇଲାର ଦହନ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ଏଇରକମ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ଯେମିତିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ କୋଇଲାର ଦହନ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ ଦୁଇ ମାର୍କ ଥିବ ଯଦି ଫୁଲ 2 ରୁ 2 ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି 3 ମାର୍କ ଥିବ ପୁରା ଫୁଲ 3 ରୁ 3 ମିଳିବ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ସେଇ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପଢିକି ଯାଇଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇପଟେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକି କିଛି ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ କହିଥାଉ ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇପଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ସିଏ କଣ କହୁଛି ଯଦି ଯଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରୁଛି ତା ସହିତ କିଛି ତାପ ବାହାରିବ କଣ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ତାପ ବାହାରିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହବା ସହିତ ଦେଖ ତାପ ଆମକୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଆମ ହାତକୁ କଣ ଲାଗିଲା ଗରମ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଠି କଣ ନା ଉତ୍ପାଦ ବାହାରୁଛି ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ କିଛି ତାପ ଫିଲ୍ ହଉଛି ବା ଆମକୁ କିଛି ଗରମ ଅନୁଭବ ହଉଛି ତ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ ଯେହେତୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଦହନ CH4 ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ କଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହବ ତ CH4 ପ୍ଲସ 2H2O ସୃଷ୍ଟି କରିବ CO2 ପ୍ଲସ 2H2O ଏଟା ପୁରା କଣ ନା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କଣ କହିଲା ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ହୁଏ ଆଉ କଣ ସେ କହିଛି ନା ଉଦାହରଣ ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି ଏଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ପଢିବା କୋଉଥିରେ ନା ସାର୍ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଠିକ ଅଛି ତାର ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁ ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ
ତାପ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଢିଯାଏ ପିଲାମାନେ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ପକେଇ ଦିଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ବାସ୍ ଆରାମସେ 2-3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଲିଚୂନର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ତାପରେ ଏଠି ଆମର କଣ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି ଗପ ଲେଖିବନି ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ ଗପ ଲେଖିବ ତ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କର ବାର ବାର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଣ ନା ଇକ୍ୱେସନ ପଢିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ନବା ପିଲାମାନେ ଫେରସ ସଲଫେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ଏଇଠି ଦେଖ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିছে ନା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଫୋଟକ ନଳି ନେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେ ନଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ ପକେଇଛି ନା ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନେଇଯାଇଛି ଫେରସ ସଲଫେଟର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ ନା FeSO4 FeSO4 ଫେରସ ସଲଫେଟ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନଉଛେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ଏଟା ମାର୍କ୍ସ ଲଗେଇ କରିବା କଥା ହେଲା ମାର୍କ୍ସ ଲଗେଇ କରିବ ଓକେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଟ୍ ଦଉଛେ ତାପ ଦେଲେ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ ନା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ମାନେ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦ ହବ ଏଠି ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ ଏଠି ମୋ କଥା ଭଲସେ ଶୁଣ ଆମେ କଣ ନେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହବନି ବୁଝ ଭଲସେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଲେ ସେ ହେଲା ଫେରସ ସଲଫେଟ ଯେଟାକୁ ଆମେ ସଂକେତର କଣ କହିଥିଲେ FeSO4 FeSO4 ଫେରସ ସଲଫେଟ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଲେ ତାପ ମାନେ କଣ ଗରମ କଲେ ତାପ ଦବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗରମ କରିବା ତାକୁ ହିଟ୍ ଦବା ତାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କଣ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ କଣ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଡାଇ ମାନେ ଦୁଇ ଏଠି ଦେଖ ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇ ଲାଗିଛି ମାନେ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କହିଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ 3 ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଟା ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କହିଥିଲି ଯେମିତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ CO2 CO2 ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଖାଲି CO ଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ମାନେ ମନୋ ତାକୁ ଆମେ ମନୋ ବୋଲି କହିବା ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ଯଦି ଦୁଇ ଥିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଇପରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଦିଟା ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ସବୁ ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ ସେଇଟା ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରସ ସଲଫେଟକୁ ନବା ଗରମ କରିବା ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହୁଥିଲା କହିଲା ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବହୁତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଗୁଡା ଥାଉ ତମର ପ୍ରତିକାରକ ସେ କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହଉଥିବା ଦରକାର ସେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହଉଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲା କଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏଠି ତିନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ ଏହା ଏକ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆଉ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଉଲ୍ଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହୁଥିଲା ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା କାରଣ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହଉଛି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ତିନିଟାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ବା ଭାଙ୍ଗିକି ଚାରିଟାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଛି ଦେଖେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ କିଛି ସରଳତର ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରି ତମକୁ ଦଉଛି ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଏଇଟା ପୁରା ଉଡିଗଲା ଓକେ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନା କଣ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟର କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି ନା ସେ ଫେରସ ସଲଫେଟର 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେରସ ସ୍ଫଟିକରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ଜଳ ହରାଇ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ ନା ୟାର ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହେଲା
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦେଲେ ସେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ 7ଟା କଣ ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା, ସେ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡା ହରେଇ ବସିବ। ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗରମ କରିବା ସେ ପାଣିଟା ଉଡିଯିବ ନା, ସେଇଭଳିଆ ୟା ପାଖରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା, ଫେରସ ସଲଫେଟ ପାଖରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଲେ ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡାକୁ ହରେଇ ବସିଲା। ହରେଇ ବସିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଏହା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଇଟା ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ ବିଘଟିତ ହେଇଯିବ। ତ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏଇଠି ଦେଖ ଜି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ଦେଖ ସେଇ କଲି ଚୂନକୁ, ସରି ସେଇ ଚୂନ ପଥରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ ନା CaCO3 ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ ସେଇ ତାପ ଦବା, ଆରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥରଟାକୁ ଧରିକି ବସିବି, କହିବି ତୁ ଭାଗିକି ଜଲ୍ଦି ବିଘଟନ ହେଇଯା, ଜଲ୍ଦି ବିଘଟନ ହେଇଯା, ସିଏ ହବ କି ପିଲେ? ହବନି। ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାପ ଦବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ। କଣ ଦବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ? ତାପ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦଉଛେ ତେବେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କଲି ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପିଲେ। କଲି ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସାର୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କଣ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ। ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ସଂକେତ କଣ ପିଲେ? ସାର୍ PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ସଂକେତ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ କଣ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ ଟା, ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ କଠିନ ବସ୍ତୁଟା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ ତାପ ଦବା, ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଭଳିଆ କରିଛେ, ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦବା ସେ ଲେଡ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହବ। ଆଉ କଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଟା ବି କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ହେଇକି 3ଟାରେ ଭାଗି ଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ହେଇକି 2ଟାରେ ଭାଗି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବା ନା ସାର୍ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତମକୁ 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରସ ସଲଫେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଚୂନ ପଥରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ 3 ମାରିକା 2 ମାରିକା ଯାହା ବି ପଡୁ 5 ମାରିକା ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ କିଆ 5 ମାରିକା ପଡେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକିଆ ପିଲାମାନେ 5 ମାରିକା ପଡେ ନାହିଁ। ଯଦି 5 ମାରିକା ପଡେ କିନ୍ତୁ ସିଓର ପଡିବ। କେମିତିଆ ପଡିବ କହିଲ? ସେ କହିବ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବାସ୍ 5 ମାରିକା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟିକିଆ ପଡିବ ତେବେ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଭିତରେ ପଡିବ। ଯଦି 2ଟା ମିଶେଇ ଦବ ତେବେ ସେ 5 ମାରିକା ପକେଇଦବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ରଖ। ଆଜିକା କ୍ଲାସରୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ନିହାତି ପଡିବ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ, FA1 FA2 ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର ଏଇ ବିଷୟଟା ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ସିଓର ସଟ୍ ଗୋଟେ ପଡିଥିବ। 100% ଗୋପାଳ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 100% ଲେଖି ରଖିଥାଉ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ। କାରଣ ଏଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢଉଛି ପିଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ସେଇ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଯଦି ତମକୁ ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମତେ ଜଣେଇଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଏଠି କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କ୍ୟାଥୋଡ ଆନୋଡ ଅଲରେଡି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ। କ୍ୟାଥୋଡ ଆନୋଡ ପଜିଟିଭ ଆମର H ପ୍ଲସ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ। ତ ଏଗୁଡା ବିଶେଷ କିଛି ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ନାହିଁ, ବାରବାର ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖ। ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ, ଏଠି ଯେତେଟା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଢିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଚୂନ ପଥରରେ ତାପ ଦେବାର ଦ୍ଵାରା ସେ ବିଘଟିତ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ତାପ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସେ ବିଘଟନ ହେଲା। ଉପରେ ବି ଏଠି ଦେଖ ତାପ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସେ ବିଘଟନ ହେଲା। କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିକା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୌଗିକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା ସେମାନେ ବିଘଟନ ହେଇଯିବେ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବାର ବାର କହୁଛି, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ପକେଇବ କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କିଏ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କୋଉମାନେ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି? ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମାନେ ଅପସନରେ ପାଇବ ସେଇଟା ଠିକ ହବ। ଯଦି 2ଟା ଯାକ ପାଇବ ତେବେ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଲେଖାଇଥିବ 2ଟା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟା ଯାକ ହୋଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ AgCl Ag ଟାକୁ ଆମେ ସିଲଭର ବୋଲି କହିଥାଉ, Cl ଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋରାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି AgBr।
ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇ ଦିଟା କଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରହିଲେ ସେ କଣ କରିବେ ବିଘଟନ ହେଇଯାନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଖାଲି ଏମିତିଆ ଦେଖ ଯେମିତି କେମିତିଆ ଦେଇଛି ଚୀନା ଥାଳିଆରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା କିମ୍ବା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତା ଉପରେ ପଡିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହବ ବିଘଟନ ହେଇକି ସିଲଭର ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ରେ ଭାଗ ହେଇଯିବେ ସିଲଭର ଗୋଟେ ପଟକୁ ଚାଲିଯିବ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ଉଡିଯିବ ଉପରକୁ ଠିକ ଅଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ଏଜିବିଆର ସେଇଭଳିଆ କଣ ହବ ବ୍ରୋମିନ ଗ୍ୟାସ ଉଡିଯିବ ଉପରକୁ ଆଉ ସିଲଭର ଟା ରହିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କେଉଁମାନେ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କେଉଁ ଯୌଗିକ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ଉପରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡିକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କୋଉଟାକୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ବା ଦିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା କଳା ଧଳା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ ବା ତାକୁ ଆମେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ନା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହଉଛି ହେଲା ତାପ ଶୋଷିତ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତାପ ଶୋଷୀ ଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ବା ତାପ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହଉଛି ବା ତାପ ଶୋଷିତ ହଉଛି ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବା ସିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ତାପ ଦରକାର ହଉଛି ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାପ ଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦବ କାରଣ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ନା ସେ କଣ କହିଲା ଗୋଟେ କପର ସଲଫେଟ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଏରକ ବିକର ନେଇଯିବା କପର ସଲଫେଟ ର ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ପୁରେଇଦବା କପର ସଲଫେଟ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କଣ କହିଥାଉ ନା CuSO4 କପର ସଲଫେଟ ସେଠି ରଖିଦବା କପର ସଲଫେଟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇଦବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା କଣ୍ଟା ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଲଗାଯାଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ସେଇଠି ଡିପ୍ କରିଦବା ଡିପ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଳଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କପରଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ କପର ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାହା ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୱାସ ବା ସେ ଯୋଉ ପାଣିଆ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା ରହିବ ସେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟାରୁ କଣ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟରେ ଆଇରନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କପର ସଲଫେଟରେ ଆଇରନକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ସେତେବେଳେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଛୁଆ ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ସହିତ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା କପର ସୃଷ୍ଟି ହବ ଫେରସ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେ କପର ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଟିକେ ଯଦି ମନ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିବ ତମେ କଣ ଦେଖିବ କହିଲେ ଦେଖି ଏଠି ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ନା ଏଠି କଣ କପର ପାଖରେ ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଗଲ ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଆରାମସେ ପାଣି କରିଦବ ଦେଖ କପର ସଲଫେଟ ପାଖରେ ଦେଖ କଣ ଲାଗିକି ଥିଲା ସାର୍ SO4 ବା ସଲଫେଟ ଲାଗିକି ଥିଲା କଣ ଲାଗିଥିଲା ନା ସାର୍ ସଲଫେଟ ଲାଗିକି ଥିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପରେ କାହା ପାଖରେ କପର ସଲଫେଟ ଟା ଲାଗିଛି କାହା ପାଖରେ କପର ସଲଫେଟ ଲାଗିଛି ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ ଥିଲା କାହା ପାଖରେ କପର ପାଖରେ ଲାଗିଲା କାହା ପାଖରେ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ ତେବେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା କିଏ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ନା ସାର୍ କପର ସଲଫେଟ ଟା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା କିଏ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ଛୁଆ ନା ସାର୍ ସଲଫେଟ ଟା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା କାହାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ନା ସାର୍ କପର ପାଖରୁ ଛାଡିକି ନା କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଗଲା ମାନେ ପଳେଇଲା କଣ ହେଇଗଲା ପଳେଇଲା ମୋ କଥା ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ କଣ ହେଇଛି ନା କପର ସଲଫେଟ ଟା କପର ପାଖରୁ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇକି କାହା ପାଖକୁ ଆଇରନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖ କପରକୁ ଏକଲା ଛାଡିଦେଲା ଏଠି ଆଇରନ୍ ଏକା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡର ଆଇରନ୍ କାହାକୁ ନେଇଗଲା କପର ସଲଫେଟକୁ ନେଇଗଲା କପରକୁ ଏକା ଛାଡିଦେଲା ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା କପରକୁ ମୋ କଥା ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ ନୋଟ କର ସମସ୍ତେ ନୋଟ କର ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର
ବୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ବୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ, ଦେଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଏଠି ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୌଳିକ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ବୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ। ଏଇ ଯୌଗିକର ବୌଳିକକୁ, କାହା ବୌଳିକକୁ ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ବୌଳିକକୁ ଅପସାରିତ କରିଗଲା। ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ସିମ୍ପଲ ଏଜ ସିମ୍ପଲ ଏଜ ପସିବଲ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସହଜ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟିଏ ବୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଆଉ ତାର ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ। ଦିଟା ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ, ଜେଡ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଟା ଯଦି ଆମର କପର ସଲଫେଟ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ତେବେ ବି ଜିଙ୍କ୍ ଛଡେଇ ନେବ କପର ସଲଫେଟ କୁ, ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କପରଟା ଏକାର ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଲେଡ୍ ଟା ବି ଯଦି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ତ ଲେଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଲେଡ୍ ଛଡେଇ ନେବ କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ, କପରକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧକ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କେବେ ଜାଣିଛ? କପରକୁ କାହିଁକି ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ କପର ପାଖରେ ଯୋଉ ସଲଫେଟ ଟା ଲାଗିଛି ସବୁବେଳେ କପର ପାଖରେ ହିଁ କାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି? କାରଣ କପର ହଉଛି କଣ ନା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାରଣ କପରଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟଟା ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍ ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋଜେନ୍ ଫରାରୀ, କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା। ଏବେ ମୁଁ କହୁନି ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଅଛି। ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବଢିଆ ରକ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରେଇଦେବି, କେମିତିକା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସେ କଣ ନା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍ ଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାହା ପାଖରୁ, ନା ସାର୍ କପର ପାଖରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଲଫେଟ କୁ ଛଡେଇ ନେଲା ଜିଙ୍କ୍। ଦେଖ ଲେଡ୍ ଟା ବି କପର ଠାରୁ, କପରଟା ସବୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ କପର ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଛଡେଇ ନେବେ। କପର, ଗୋଲ୍ଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୌଳିକ ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଗଲା। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ବୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବେ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଚାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝଉଛୁ। ଦେଖ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ରେ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ଠିକ 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 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଭଲସେ ବୁଝଉଛୁ, ଭଲସେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଟିକେ। ଦେଖ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ଥିଲେ, ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଥିଲା। ଏଠି କଣ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ହେଇଗଲା, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ସାର୍ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ। ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ସଲଫେଟ ଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ବେରିୟମ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ କଣ କରିଦେଲା ରେ, ସଲଫେଟ କଣ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ନା ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ସଲଫେଟ ଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲା କାହା ପାଖକୁ, ନା ବେରିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଣ ଯାଇଛି କି ଯାଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ, ନା ସାର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ଟା କାହା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା, ନା ସାର୍ ବେରିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। କ୍ଲୋରାଇଡ ଟା କାହା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା, ନା ସାର୍ ବେରିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା, ସେ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସୋଡିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଦି ଜଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଛି। କଣ ଦି ଜାଗାରେ ବା ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ସଲଫର ଟା ସୋଡିୟମ ପାଖରୁ ବେରିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, କ୍ଲୋରିନ ଟା ବେରିୟମ ପାଖରୁ ସୋଡିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିଟା ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା ବା ଦିଟା 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 ଯୌଗିକ ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ହଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଟା ଯୌଗିକ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବୁ, ନା ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କଣ ପିଲା, ଡବଲ, ଦୁଇ। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଡବଲ, ଦୁଇ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ନା ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ସେ କହିଲା। କଣ ନୋଟ କର ହେଡିଂ ଦିଅ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବା ଦରକାର, ୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତମେ ଫାଇନାଲି ତମେ ଚାରିଟା ପଢିଲେ କଣ, ନା ଚାରିଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପରେ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆହୁରି ଅଛି କଣ, ନା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯଦି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତୁ ବୁଝେଇକି ପଢିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ
ବାସ୍ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବେ ତାପରେ କ୍ଲାସଟା ସାରିଦବା ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଖି ବୁଝି ମୁଁ ବି ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ତମେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ ଠିକ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ ମୋ ସହିତ ତମେ କୁହ। ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ନା ସରି ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ କପର ସରି କଲିଚୂନ ଯୁକ୍ତ ଜଳ, କଲିଚୂନ ଯୁକ୍ତ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି করে ସବିତ ଚୂନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଇଯିବ ନା କଇଲାର ଦହନ C+O2 ସୃଷ୍ଟି করে CO2। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ କଣ H2+O2 ସୃଷ୍ଟି করে H2O ସରିଗଲା। ତାପରେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହେଇକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅନେକ ମାନେ କଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫେରସ ସଲଫେଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ କପର ଆମର ସରି କଣ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ହଁ ମନେ ପକ ଫେରସ ସଲଫେଟର ଦେଇଦବ ତମେ। ଫେରସ ସଲଫେଟ ମାନେ FeSO4 ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଟା ଗୋଟେ କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଚୂନ ପଥରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ। ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ। ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଗୋଟିଏ ଆୟନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସିଏ ତାର ଆୟନ ବିନିମୟ କରିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାପନ କହିବା। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ କାହା କହିବେ ନା ଦିଟା ଯାକ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୁଡାର ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲି କିନ୍ତୁ ତମ ବହି ଅନୁସାରେ ତମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ତମକୁ ଚାହିଦା ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଯେତିକି ତମର ବହିର ଦେଇଛି ସେତିକି କରିବ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେ ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ ପିଲା ସବୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି ଏମିତିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦବ ବାସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଯଦି ତମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ ମତେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମ ନାଁ ସବୁ ପଢିକି ଜଣେଇବି ଯେ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ନହେଲେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ।